మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీ పాదాలకు వేలాది వందనాలు స్తుతులు నా దేవా. ప్రభా, ఈ మంచి యొక్క శుభదినము ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకై మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు నా తండ్రి. ప్రభా, మీరు ఈ రోజు నా తండ్రి మా మధ్యలోనికి మా రాజుగా ప్రభా, మా దేవుడుగా మా ప్రభువుగా ప్రభా మీరు మా మధ్యలోనికి వస్తున్నారు, వచ్చి ఉన్నారు ప్రభా. మిమ్మల్ని ఘనపరచడం స్తుతించడం ప్రభా మాకు నేర్పించండి అయా. మా హృదయాలను ప్రభా మీ తట్టు తిప్పుకుంటానికి నా తండ్రి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని, ఈ రోజుని ప్రభా, ఈ యొక్క సమయాన్ని ప్రభా నాయన ఈ మందిర ఆవరణలో గడపడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయాన్ని ప్రభా నాయన మిమ్మల్ని కనపరచదు ప్రభా, స్తుతిస్తూ ప్రభా నాయన మిమ్మల్ని ప్రభా కొనియాడటానికి ప్రభా మాకు మంచి బలమును ప్రభా నాయన జ్ఞానమును ప్రభా శక్తిని మాకు దయచేసి ప్రభా ఆరాధన క్రమం అంతటినీ మీరు దీవించి ప్రభా ముందు జరగబోయేటువంటి ప్రభా కార్యక్రమాలన్నింటిలో మీరు మాకు తోడై ఉండమని యేసయ్య నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మనందరము ఆరాధన గీత పాట పుస్తకాల నుంచి 312వ పాట పాడుకుందాం. పేజ్ నెంబర్ 338. 312వ పాట, పేజ్ నెంబర్ 338. రాజాది రాజా రాజులకు రాజు అయినా
మన పిల్లలు ఇప్పుడు బైబిల్ వాక్యం చదువుతారు. ఫస్ట్ నుంచి హ్యాపీ Palm Sunday. Thank you. Mark 11th chapter 7th verse. They brought the cloth to Jesus and cast their garments and on him, and he sat upon him. Thank you. Happy Palm Sunday. Praise the Lord. Thank you. Mark 11th chapter 8 verses. Many spread their cloths. They cut down leafy branches of trees and spread them on road. Thank you. Happy Palm Sunday. Happy Palm Sunday. Praise the Lord. Mark 12, chapter 9 verses. Then those who went before and those who come cried out, saying, Hosanna, blessed is he who comes in name of the Lord. అందరూ కలిసి చివరిలో Mark 11th chapter 10th verses. Blessed is the kingdom of Father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the Yes, very good. ఇప్పుడు స్పెషల్ యూత్ సాంగ్ ఉందండి. స్పెషల్ యూత్ సాంగ్ కమింగ్ టు ద డాన్స్. తొందరగా రావాలి. బయట నిలబడి Praise the Lord అందరికీ. హ్యాపీ పామ్ హ్యాపీ పామ్స్ అండి అందరికీ వంటలాల వారు శుభాకాంక్షలు. హోసానా ఇన్ ద హైయెస్ట్. మన వాళ్ళు ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ప్రిపేర్
కలిసి చప్పట్లు కొట్టు. మీకు అంతా రాకపోయినా సింగ్ హోసానా అని అనండి, ఓకేనా? ఫార్ హోసానా అని చెప్పండి. రైట్, లెట్స్ డూ ఇట్. చల్, రెడీ, 1 2 3 గో. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. And I'll sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me praise. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. And I will sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, keep me loving. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me loving. Keep me loving till the break of day. Let us sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me praising. Give me serving till the break of day. And I will sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. అందరికి మీ చేతిలో మాట్లాడలే కదండి, మరి అందరికి దేవుడు స్తుతించడం ఇష్టమా? మరి ఇంత దూరం వచ్చింది కూర్చోడానికి కాదు, దేవుడిని ఆ రోజు ఎలాగో వాళ్ళు ఆరాధించారో అలాగే మనం ఆయన ఆరాధించడానికి వచ్చాం. ఒకసారి పైకి పెట్టండి, మీకు ఎవరైతే మాటలు రాలేదో మామ్ అండ్ డాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్. మీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి కదా, దే లిఫ్ట్ ఇట్ అప్ అండ్ సింగ్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్ మోర్ పవర్ఫుల్లీ, లౌడ్లీ దిస్ టైం. మీరు కూడా పాడండి అందరూ కలిసి లౌడర్. వన్ లాస్ట్ టైం, రెడీ, 1 2 3 గో. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. And I'll sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, give me loving. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, give me loving. Give me loving to the break of day. And I will sing Hosanna, sing Hosanna.
the King of Kings. Thank you very much. Daddy. కలిసి అందరూ నిలబడదాం సార్ నిలబడి ఇన్స్పైర్ ఇంకొకసారి నిలబడదాం. అందరూ కలిసి 212వ పేజీలో 68వ పాట యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు ప్రసన్న గీతం పాడాను. అందరూ పడదాం, అందరూ చప్పట్లు పెట్టాలి. మీరు అందరూ చప్పట్లు పెట్టాలి, మౌనంగా ఉండకూడదు. మీ చేతిలో ఒకవేళ ఇవ్వంటే అవి చక్కగా స్వింగ్ చేస్తూ ఊపుతూ ఇలా 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 అనుకుంటూ దయచేసి హృదయం అందరితో పాడదాం. ఎంతమంది దగ్గర మీకు ఈ ఫ్లాస్ ఉన్నాయి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అవంతా చక్కగా మీరు చప్పట్లు పట్టకపోయినా ఇలా ఊపుతూ ఇట్లా ఇట్లా స్లోగా నీట్గా. ఓకే. యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు
చెయ్యి పైకి ఎత్తండి. ముసలోడు గారు మీరు అందరూ. మీకంటే ముసలోడు నేను, నా తర్వాత పెద్దోడు కొంచెం ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు. సిద్ధరాజు అని నవ్వులు ఇలా ముసలోడు వాళ్ళు బాగా ఎత్తుతున్నారు. చెయ్యి పైకి ఎత్తండి. ఇట్లా అనుకుంటారు. చెయ్యి పైకి ఎత్తండి. నేను పాట ఆపేవాళ్ళు, నేను అందరినీ చూస్తా ఉంటా. కళ్ళు మూసుకోదు నేను మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటాను. నేను ముసలోడు లాగా రండి అంటాను. ఓకేనా? ఓకే. శ్రమలెన్నో చూడినాను, కష్ట నష్టాలు వచ్చినాను. శ్రమలెన్నో చూడినాను, కష్ట నష్టాలు వచ్చినాను. భయము లేదు, కలత లేదు, భయము లేదు, కలత లేదు.
సహోదరులు సతీష్ గారు ఉన్నారు. ఆయన భవిష్య సతీష్ భవిష్య దయచేసి గమనించండి. ఇటు చూడండి, నా వైపు చూడండి, మీకు మీరు చూసుకోకండి, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోకండి. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే మోసపోతారు. ఓకేనా? బాగోపోయిన బాగున్నాం అనుకుంటారు, అదే కదా మోసం. ఓకే, పిల్లలు మన మధ్య సహోదరులు సతీష్ గారు ఉన్నారు. మాకు మా మేనకోడలు అనంతశ్రీ చంటి అంటారు మా ఫ్యామిలీ కుటుంబంలో. తన హస్బెండ్ సతీష్, ఆయన లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. భవిష్య ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు చాలా కాలంగా. ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నారు. మనకి ఉదయకాలము ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దినము ప్రభు వాక్యము మనకు అందించడానికి సందేశకులుగా మన దగ్గరికి పంపబడ్డారు. దయచేసి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మన బ్రదర్ సతీష్ గారిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రార్థనలో ఉండండి. దయచేసి మౌనంగా ప్రార్థనలో ఉండండి. దయచేసి ప్రార్థనలో ఉండండి. ఈ పరిశుద్ధ దినమందు మనందరి మధ్య ఉండడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి ధన్యతను బట్టి నేను దేవుడిని ఎంతగానో స్తుతిస్తా ఉన్నాను. మరి దేవుడి ద్వారా మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి నేను నాకు కూడా దాని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ దినం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు నేను మీకు తెలియజేయడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను. మరి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి కార్యక్రమం అంతా ఎంతో ఆహ్లాదంగా దేవునికి మహిమకరంగా జరిగింది. చిన్నపిల్లలు కానీ యవనస్తులు కానీ చాలా చక్కగా దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడం సంతోషంగా ఉంది. ఉదయకాలం ముందు వారందరికీ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. చిన్నపిల్లలు చాలా చక్కగా వేశారు, చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వారందరికీ కూడా మరి వాక్యాలు నేర్పించారు. వారి జీవిత కాలంలో చిన్న బిడ్డలప్పుడే దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించడం, తెలుసుకోవడం ఎంతో ధన్యకరమైనటువంటి విషయం. వారు నడవలసినటువంటి త్రోవను వారికి నేర్పించమని బైబిల్ గ్రంథంలో పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని స్వరం మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఉదయకాలం మత్తయి సువార్తలో నుంచి వాక్య భాగానికి వెళ్దాం. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 1 నుంచి 9 వచనాలు నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను. ఈ శుభ దినం గురించి, శుభ సందర్భాన్ని గురించి రాయబడినటువంటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య భాగం మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 1 నుంచి 9 వచనాలు. తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బేత్లహేముకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి, మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితోనున్న ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును. వాటిని విప్పి నా యొద్దకు తోలుకొని రండి. ఎవడైనా మీతో ఏమైనా అని అడగా అవి ప్రభువునకు కావలసినవని చెప్పలేము. వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెట్టనని చెప్పి వారిని పంపెను. ప్రవక్త వలన చెప్పబడినది నెరవేరినట్లు ఇది జరిగను. అదేమనగా, ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను భారవాహక పశువు పిల్ల అయిన చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సియోను కుమారితో చెప్పుడు ఉన్నది. శిష్యులు వెళ్ళి యేసు తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా
ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను. జనసమూహంలోనూ అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగునా పరచిరి, కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగునా పరచిరి. జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును, దావీదు కుమారునికి జయము, ప్రభువు పేరిట వచ్చువాడు స్తుతింపబడును గాక, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండెను. మానవ జీవితంలో, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో లేదా రక్షణకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఈ వాక్య భాగంలో చాలా చాలా సవివరంగా అని చెప్పవచ్చు, చాలా సవివరంగా మనకి వివరించబడి ఉన్నాయి. మనం మన జీవిత కాలంలో దేవుడి దగ్గరికి ఏ విధంగా రావాలి, వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మన జీవితాల్లో ఎట్లాంటి కార్యాలు చేస్తాడనేటువంటి విషయాలు ఈ యొక్క ప్యాసేజీలో ఇప్పుడు మనం గమనించవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివేటప్పుడు నేను మీకు 2 సంగతులు మీకు తెలియజేస్తాను. బైబిల్ మనం చదివేటప్పుడు 2 విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఏంటా విషయాలంటే, మొట్టమొదటిగా ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నటువంటి వాక్య భాగంలో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు, అసలు దేవుడు ఏదైనా చేస్తే ఎందుకు ఆయన ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాలి. రెండవది, చదువుకున్న వాక్య భాగంలో అసలు మనం ఎక్కడున్నాం. ఈ 2 చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. ఇవి కాకుండా ఇంతకు మించి చరిత్రలో ఇంకేదో జరిగింది, లేకపోతే అప్పుడేదో ఎవరు చెప్పారు, ఇంకేదో చేశారు, ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం మంచిదే. కానీ వాటి కంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుకునేటువంటి వాక్య భాగంలో అసలు దేవుడు ఏమై ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాలి. రెండవదిగా, అదే వాక్య భాగంలో మనం కనిపిస్తాం. మన ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవడానికి దేవుని ఆత్మ నడిపింపు మనకు చాలా చాలా అవసరమైనది. ఈ వాక్య భాగంలో నేను మీకు ఒకటి చారిత్రక నేపథ్యాన్ని నేను మీకు క్లుప్తంగా వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒకటి చారిత్రక నేపథ్యం అంటే, యేసు ప్రభువారు అసలు ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కదా, ఇలా మనం ఈ చెట్ల కొమ్మలను పట్టుకుని ఇలా మనం ఊపాము, లేకపోతే మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా ఈ ప్రయత్నం మీద మనం చేస్తున్నాం, ఈ కార్యక్రమంలో మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? దానివల్ల కలిగేటువంటి ఉపయోగం ఏంటి, లేకపోతే దానిలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటి? సరే, ఆయన దావీదు రాజుని, లేకపోతే సర్వోన్నతమైనటువంటి స్థలంలో దేవునికి మహిమని, ఆయన రాజు అని చెప్పబడుతున్నారు కదా. అయితే ఆయన రాజు అయితే గాడి దగ్గరికి రావడం ఏంటి? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మనం తరచుగా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తాం. ఆయన రాజు అయితే గాడి ఎక్కడం ఏంటి, గాడి దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి ఆయన అనేటువంటి ప్రశ్న మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తామా? ఎందుకైనా గాడి ఎక్కాలి? మొట్టమొదటి. రెండవది, ఆయన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంట? వస్త్రాలు పరిచారంట. వస్త్రాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి? మూడవది, వాళ్ళు చెట్ల కొమ్మలను పరిచారంట. ఆ విధంగా ఆ కట్టబడినటువంటి గాడిద మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే, ఆ గాడిద ఎక్కడ ఉందంటే ఒక యజమాని ఇంట్లో ఉంది, అది కట్టబడి ఉంది. ఆ కట్టబడినటువంటి గాడిదను ఆయన ఏదైనా చేసి ఇక్కడ నుంచి ఆజ్ఞాపించి ఆయన ఏదైనా చేసి రమ్మంటే ఆ గాడిన యజమాని పంపించగలడు, లేకపోతే ఆయన మహిమ ద్వారా ఏదైనా జరిగించవచ్చు. అయితే ఆయన ఒక క్రమాన్ని మనకు చూపిస్తా ఉన్నారు. ఏంటంటే, ఆ కట్టబడినటువంటి గాడిద విప్పుకొని రావడానికి ఆయన ఏం చేశారు? అక్కడ 2 శిష్యులను ఆ యొక్క యజమాని ఇంటికి పంపిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. ఎందుకు ఆ విధంగా ఆయన చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఆయన ఆ విధంగా చేస్తా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కనుక గమనిస్తే, పరిశీలన చేస్తే, మన జీవితంలో మన గురించి లేకపోతే మన కొరకు దేవుడు చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పడానికి ఆయన అక్కడ మనకి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం మనం గమనించవచ్చు. సరే, మొట్టమొదటిగా చారిత్రక నేపథ్యం అన్నాను కదా. యేసు ప్రభు ఆయన ఏమి చేసినా సరే, ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసే ప్రతి దాని గురించి ప్రతి విషయాన్ని గురించి, ఆయన చేయబోయేటువంటి ప్రతి పని గురించి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రవక్తల ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు తెలియజేశాడు. ఎందుకు తెలియజేశాడంటే, ఈ లోకానికి రాజు రాబోతున్నాడు, ఈ లోకానికి దేవుడే రాబోతున్నాడు. ఆ దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే, యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఈ మాట ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి. యెషయా గ్రంథం ఆయన గురించి చెప్పబడేటువంటి మాట ఏంటంటే, 57వ అధ్యాయం 15వ వచనం. మహావీరుడు ఆయన ఎవరండి? మహావీరుడు. రెండవది మహోన్నతుడు. తర్వాత
పరిశుద్ధులను నిత్య నివాసీయులైన వాడు ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు. అబ్బా, ఈ మాటలు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఏంటంటే ఆయన గురించి వర్ణించేటువంటి క్రమంలో ఆ 4 మాటలు. ఆయన ఎవరంటే ఆయన మహాగరుడు, మహోన్నతుడు, మహాపరిశుద్ధుడు, ఇంకెవరంట ఆయన నిత్య నివాసి అయినటువంటి దేవుడు, నిత్య నివాసి అయినటువంటి వాడు. అట్లాంటి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవరు గుర్తుపడతారు, ఎలా గుర్తుపట్టాలి? ఆయనను చూసి ఏ నరుడు కూడా బ్రతకలేడు కాబట్టి, ఏ నరుడు కూడా ఆయన ఎవరు కూడా బ్రతకలేరు కాబట్టి, అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి మహాగరుడైనటువంటి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన గుర్తుపట్టడానికి ఆయన కొన్ని సింబల్స్ లేదా కొన్ని గుర్తులు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంచారు. ఇదిగో ఆయన ఫలానా చోట పుడతారు, ఆయన ఫలానా ఊర్లో పుడతారు, ఆయన ఫలానా ఊర్లో పరిచర్య చేస్తారు, లేకపోతే ఫలానా స్త్రీ కన్యక గర్భాన ఆయన ఈ విధంగా జన్మిస్తారు. ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఆయన గురించి చాలా 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 కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే రాసించారన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయనను గుర్తుపట్టడానికి. అయితే యెరూషలేములోకి ఆయన ప్రవేశించేటువంటి చిట్ట చివరి సారి అన్నమాట. ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం దేని గురించి అంటే యెరూషలేములో ఆయన ప్రవేశించేటువంటి, ఈ భూమి మీద ఉండగా ఆయన ప్రవేశించేటువంటి చిట్ట చివరిసారి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేనటువంటి సమయం అన్నమాట, సందర్భం అన్నమాట. అట్లాంటి సందర్భంలో యేసు ప్రభు యెరూషలేము జయ ప్రవేశం లేదా యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించేటప్పుడు ఇదిగో ఈయనే మెస్సయ్య, ఈయనే రాజు, ఈయనే మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు అని ఆ ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టేలాగా కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటంటే ఆయన ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తారు, ఆయన ఏ విధంగా వస్తారు అనేటువంటి విషయం జకర్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుతారు. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు ఎవరు? ఆయన నీ రాజు. ఆయన ఎవరంటే నీ రాజు, నా రాజు, మన రాజు. మన రాజు ఎలా వస్తారంట? నీతిపరుడును, రక్షణ గలవాడును, గాడిద పిల్లను ఎక్కి. ఎంత స్పష్టంగా, ఎంత క్లియర్ గా దేవుని గుర్తుపట్టడానికి ఆ గుర్తులు ఎంత స్పష్టంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే అక్కడ చెప్పడం ఉండొచ్చు. ఆ ప్రజలకు, ఎవరికి? యూదులైనటువంటి వారికి, ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి, ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఒక రోజున ఆయన ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నారు. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నీ దగ్గరికి ఆయన ఈ విధంగా రాబోతున్నారు. ఆయనే మెస్సయ్య, ఆయనే రాజు, ఆయనను మనం చేర్చుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ ప్రజలకు తెలియజేయడం కోసం దేవుడు ఎంత గొప్పగా ప్లాన్ చేశారో చూడండి. కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రవక్త ద్వారా రాయబడినటువంటి ఈ సంగతి. ఆయన ఎట్లా వస్తారంట? ఆయన గాడిద పిల్లలను ఎక్కి ఆయన ఆ ప్రజల దగ్గరికి వస్తారు అని రాయబడినటువంటి మాట అక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఇది మొట్టమొదటి ప్రవచనం. ఆ తర్వాత రెండవ సందర్భాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 21వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుతారా? జనసమూహంలో ఆయనకు ముందు వెళ్ళుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును దావీదు కుమారునికి జయము, ప్రభువు పేరిట వచ్చువాడు స్తుతింపబడుగాక, సర్వోన్నతమైన స్థలములో జయము అని కేకలు వేయుచుండి. ఇది రెండవ గుర్తు అన్నమాట. ఇది కూడా ప్రవక్తలైనటువంటి భక్తుల ద్వారా తెలియజేయబడినటువంటి సందర్భం. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కీర్తన గ్రంథం 118వ అధ్యాయంలో ఈ మాట ఉందన్నమాట. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన జనము, దీని యందు మనం ఏం చేయాలంట? ఉత్సాహించాలి, సంతోషించాలి అని కీర్తనాకారుల చేత కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే యేసుక్రీస్తు రాకకు మునుపే ఇది ఈ సందర్భం కూడా ప్రవక్తల చేత రాయించాడు. తర్వాత 11వ వచనంలో కూడా ఆయనను గుర్తుపట్టడానికి ఒక వచనం మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి. 11వ వచనం, జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతు వాడు ప్రవక్త అయిన యేసు అని చెప్పి. ఇది మూడవది నేను మీకు చూపిస్తున్న చారిత్రక ఆధారం. మొట్టమొదటి ఏంటి? జకర్యా గ్రంథం. రెండవది కీర్తన గ్రంథం 118వ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి మాట. ఇక మూడవది నేను మీకు చూపిస్తున్న ఈ మాట, ఈయన గలిలయలోని నజరేతు వాడకు ప్రవక్త అయిన యేసు అనేటువంటి ఈ మాట అన్నమాట. ఈ మాట మనకి మత్తయి సువార్తలోనే కనిపిస్తుంది. 2వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో, 2వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఆయన నజరేయుడగు యేసు అని అనబడతాడని
ఆ తర్వాత ఈ మాట చెప్పడానికి గల ఉన్నటువంటి ఇంకొక దీని వెనుక ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే ఆయన నజరేతు వాడవు యేసు అని అనడానికి కారణం ఏంటంటే నజరేతులో నుంచి నజరేయుడు అని అనబడడానికి గల కారణం ఏంటంటే నజరేతు అనేటువంటి ఊరు లేదా ఆ గ్రామము లేదా ఆ ప్రదేశము చాలా 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 దానిలో మంచిదంటూ ఏది ఉండదంట ఆ కాలంలో. నజరేతు అనేటువంటి గ్రామంలో ఏముండదో అసలు ఏ మంచి ఉండదంట. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 46వ వచనం చదువుతామా? యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 46వ వచనంలో ఈ మాట ఉంటుంది. ఫిలిప్పు నతనయేలుతో ఇదిగో మేము మెస్సయ్యను కనుగొన్నాం, యేసుక్రీస్తుని గురించి మేము తెలుసుకున్నాం, వచ్చి చూడు అంటే ఆయన అడుగుతాడు అనమాట ఫిలిప్పుని. ఎవరు? నతనయేలు అడుగుతాడు. ఏమని అడుగుతాడంటే నజరేతులో నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదా అంటే మంచి ఏదైనా ఉంటుందా అక్కడ? నజరేతులో మంచి ఏమి ఉన్నది కదా, అక్కడ నుంచి ఎలా వస్తాడు? అక్కడ నుంచి మెస్సయ్య ఎలా వస్తాడు? అక్కడ నుంచి మన రాజు అక్కడ నుంచి వస్తాడని చెప్తావేంటి అని అడుగుతాడు అనమాట. ఎవరు? నతనయేలు. అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే నజరేతులో మంచిది ఏది కూడా ఉండదు. నజరేతులో మంచిది ఏది కూడా ఉండదు. కానీ ఆయన గురించి రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన నజరేయుడు అనబడతాడు. ఎప్పుడు చెప్పబడిన మాట? కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం, అంతకు పూర్వమే చెప్పబడిన మాట. ఈ గుర్తులన్నీ ఏం తెలియజేస్తాయంటే యేసు ప్రభు రావాలి. ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి కూడా మీకు చెప్తాను కావాలంటే, దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలో 24 నుంచి 27 వచనాల్లో అభిషిక్తుడైనటువంటి వాడు అనేటువంటి మాట అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. అభిషిక్తుల గురించి రాయబడిన మాట 9వ అధ్యాయం 24, 27 కరెక్ట్గా నేను మీకు ఆ వచనం తీసుకెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం. 9వ అధ్యాయం కరెక్ట్గా నేను మీకు ఆ వచనం తీసుకుని వెళ్తాను. ఎందుకనంటే సమయం తక్కువగా ఉంది కనుక 9వ అధ్యాయం ఒక్క నిమిషం 26వ వచనం తర్వాత మీరు చదువుకోండి. 26వ వచనం ఈ 62 వారాలు జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషిక్తులు నిర్మూలన చేయబడును. ఎందుకు చెప్పండి ఒకసారి మాట ఏంటి? అభిషిక్తులు నిర్మూలన చేయబడాలి. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? దానియేలు గారు. ఎప్పుడు చెప్పారు? కొన్ని వందల సంవత్సరాలు, యేసుక్రీస్తుకు పూర్వం, ఆయన రాకముందే అభిషిక్తులు నిర్మూలన చేయబడతాడు అనేటువంటి మాట ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడినటువంటి మాట నెరవేర్పు కోసం ఆయన ఇవన్నీ చేశారు. ఆయన కాలంలో ఆ రోజున ఆ దినాల్లో ఆయన ఆ విధంగా ఎందుకు చేశారంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన కూర్చున్నటువంటి రాయబడినటువంటి ఆ మాటల నెరవేర్పు కోసం ఇవన్నీ ఆయన చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఇది చారిత్రక నేపథ్యం అయితే సరే బాగానే ఉంది. యేసు ప్రభు ఈయనే నజరేయుడు, లేకపోతే ఈయనే మెస్సియా, ఈయనే పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాడు, ఈయనే మన రాజు అని మనం తెలుసుకోవడం మంచిది. సరే గ్రహించిన తర్వాత దీనిలో ఉన్నటువంటి అసలు మనకేంటి ఉపయోగం? ఆయన యేసుక్రీస్తు అని గ్రహించడం ద్వారా, లేకపోతే ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఏంటి మనకు ఉన్నటువంటి ఉపయోగం అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కూడా మనం ఒక్కసారి కొన్ని నిమిషాలు అక్కడ రాయబడినటువంటి కొన్ని మాటలను బట్టి మనం గ్రహిద్దాం. ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను మీకు కొన్ని చూపిస్తాను. చూడండి, యేసుక్రీస్తు యెరూషలేము ప్రవేశించినప్పుడు, యెరూషలేమును సమీపించినప్పుడు ఆయన చెప్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే 21వ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనంలోనే ఆ మాట ఉంటుంది. యెరూషలేముకు సమీపించినప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంట? బేత్లెహేము వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు? యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి, ఇది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనం అన్నమాట. ఏంటి ప్రాముఖ్యత అంటే మన రక్షణకు కావలసినటువంటి విషయాలు ప్రభు చాలా చక్కగా చాలా వివరంగా రాసించినటువంటి వాక్య భాగంలో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే శిష్యులను చూచి. అంటే ఆయన శిష్యులు అనేటువంటి మాట, ఆ శిష్యులను చూసి ఆయన ఏమంటారంటే ఒక గాడిద అక్కడ కట్టబడి ఉన్నది, కట్టబడినటువంటి గాడిదను మీరు తీసుకుని రావాలి అని ఎవరు పంపిస్తున్నారంటే శిష్యులను పంపిస్తున్నారు. నువ్వు నేను ఈ లోకంలో ప్రభు వద్దకు రాబట్టబడాలి అంటే, ప్రభు మన మీద ఆశీను మనలోనికి ఆయన రావాలి అంటే, మనలో నివాసం ఉండాలి అంటే, మన యొద్దకు ఆయన రావాలి అంటే, లేదా మనం ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో ఒకడు ఉండాలంట. ఎవరంటే ఆయన శిష్యులు, అనగా పంపబడినటువంటి వారు. శిష్యులు అంటే ఎవరంటే పంపబడినటువంటి వారు, దేవుని చేత పంపబడినటువంటి సేవకులు, లేకపోతే ఎవరైతే దేవుడు పంపిస్తారో ఆ శిష్యులు మనకు అవసరమైనది.
అనేటువంటి సత్యం ఇక్కడ మనం గమనించాలి. దేవుడు తన శిష్యులు పంపి కట్టబడినటువంటి ఆ గాడిదను తీసుకునండి అంటున్నారు. అంటే ఆయన ఏదైనా చేసి ఆ గాడిద వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆయన ఏం చేస్తారు, శిష్యులను పంపించి మరి ఆ పని చేయండి అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ గాడిద యేసుక్రీస్తుకి దగ్గరకు రావాలంటే చేయవలసినటువంటి అవసరమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే శిష్యులు. ఇది మొట్టమొదటి సత్యం. రెండవది, వారు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు చూడండి. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీదికనున్న గ్రామమునకు వెలుడి, 2వ వచనంలో వెళ్ళగానే ఏం జరుగుతుందట, కట్టబడి ఉన్న యొక్క గాడిదయు దానితో ఉన్న యొక్క గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడను, దానిని విప్పి నా యొద్దకు ఏం చేయాలి, తోలుకుని దాన్ని విప్పి తోలుకుని రావాలి. అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనము ఈ లోకాధికారి అయినటువంటి ఈ లోకపు యజమాని దగ్గర ఈ గాడిద ఏ విధంగా ఉందమ్మా, కట్టబడి ఉంది. దేని చేత కట్టబడి ఉంది? ఏ కట్లు ఉన్నాయి మానవునికి అంటే పాపపు బంధకాల చేత, దుర్నీతి బంధకాల చేత. ఒక సందర్భంలో అంటారు కదా, అపోస్తుడైనటువంటి కార్యాలలో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే, గారడీ సీమను చూసి పేతురు ఒకరు అంటాడు కదా, నువ్వు దుర్నీతి బంధకాల్లోనూ ఘోరమైన దుష్టత్వంలోనూ ఉన్నావు. ఘోరమైనటువంటి దుష్టత్వంతోనూ దుర్నీతి బంధకాల చేతను ఉన్నటువంటి మానవులను విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు మనం రావడానికి ఎవరు అవసరమైనారంటే పంపబడినటువంటి దేవుని సేవకుడు మనకు అవసరమైనారు. ఆ సేవకుల దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే దేవుని చేత పంపబడినటువంటి నిర్ణయించబడినటువంటి సేవకుల దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, లేదా వారు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ బంధకాల నుండి వారు ఏం చేస్తారంట, విడిపిస్తారు. ఆ బంధకాల నుంచి వారు ఏం చేస్తారు, విడిపిస్తారు. చూడండి, ఆ మాట నేను మీకు చూపిస్తాను. సామెతల గ్రంథంలో ఈ మాట ఉంటుంది. బంధకాల గురించి ఒక మాట నేను మీకు చూపిస్తాను. సామెతల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 22వ వచనం. సామెతలు 5:22 చూస్తాము. దుష్టుని దోషములు వానిని చిక్కులు పెట్టును, పాప పాశముల వల్ల బంధింపబడును. గమనించమాట, దుష్టుని దోషములు వారిని చిక్కులు పెడతాయంట. పాప పాశములు అనేవి మానవుని ఏం చేస్తాయి, బంధించు. అటువంటి బంధకాల నుంచి మానవుడు విడిపింపబడాలి అంటే దేవుని చేత పంపబడినటువంటి సేవకుల దగ్గరికి మనం రావడం చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం. మరి ఈ గ్రామంలో ఇదిగో ఈ పరిచయం చేయడానికి దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఈ సంఘంలోనికి, దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి సేవకుల దగ్గరకు రావడం అనేది మనం చేయవలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. మన రక్షణకు సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి అడుగు ఇదని. సేవకుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ కట్లు ఏమవుతాయంట, తెంపబడతాయి అనేటువంటి మాట. వారు కట్లను తీసుకుని వచ్చేటప్పుడంట ఆ యజమాని అడుగుతారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అడుగుతారు. చూడండి, 21వ వచనంలో మాట ఉంటుంది మీకు. 21వ అధ్యాయంలో మాట ఉంటుంది. 3వ వచనంలో, ఎవడైనాను మీతో ఏమైనాను అన్నిడలా అవి ప్రభువునకు కావలసినవని చెప్పవలను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెట్టునని చెప్పి వారిని పంపిన. ఈ యజమాని ఎవరంటే లోకాధికారి అయినటువంటి అపవాది లేదా సాతానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా ఆ గాడిదను తీసుకొచ్చిన తర్వాత గాడిద పిల్ల 2 వచ్చినాయి కదా, రెండిట్లోనూ ఆయన దేని మీద ఎక్కినట్లుగా మనం చూస్తాం. గాడిదను ఎక్కారా, గాడిద పిల్లను ఎక్కారా? గాడిదను ఎక్కారా, గాడిద పిల్లను ఎక్కారా? గాడిద పిల్లను ఎక్కినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ గాడిద పిల్లను ఎక్కడానికి గల కారణం ఏంటంటే, అంతవరకు అది ఎప్పుడు కూడా సాధు చేయబడలేదు. గాడిద సాధు చేయబడిన తర్వాత అది ఎవరి మాట అయినా వెంటనే, కానీ సాధు చేయకపోతే మాత్రం అది ఎవ్వరి మాట విననటువంటి ఈ గాడిద దేనికి సాదృశ్యం, ఎవరికి సాదృశ్యం అంటే మానవునికి. దేవుడు లేనటువంటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆ గాడిదకు సాదృశ్యం. ఈ మాట మీకు యోబు గ్రంథం 39వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మీకు కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఈ గాడిదని గురించినటువంటి విషయం అండి. 39వ అధ్యాయం 5వ వచనం, అడివ గాడిదను స్వేచ్ఛగా పోనిచ్చువాడంట. అది చూసారండి, అడవి గాడిదంట. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇర్మియా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం చాలా సూటిగా ఉంటుంది అన్నమాట. 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం, ఇర్మియా గ్రంథం 2:24, మేమమ్మ అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన చాలు మాట
మానవుని గురించి, లేకపోతే దేవుని మాటను విననటువంటి వ్యక్తుల గురించి, లేకపోతే ప్రజల గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఇర్మియా గ్రంథం 2:24, అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిద, అరణ్యమునకు అలవాటు పడినటువంటి అడవి గాడిద లాంటి జీవితం దేవుని దగ్గరకు తేపడాల్సినటువంటి అత్యంత ఆవశ్యకం. అట్లాంటి గాడిద స్వభావం మార్చబడాలి. అది ఎప్పుడు కూడా ఎవరి చేత సాధు చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క గాడిద పిల్లను యేసు ప్రభు అధిరోహించినట్లుగా, యేసు ప్రభు దాని మీద ఎక్కినట్లుగా మనం చూస్తాం. అది ఎందుకంటే గాడిద అంటే చాలా సాధువుగా ఉంటది, చాలా మెత్తగా ఉంటది, చాలా నెమ్మదిగా ఉంటది అనుకునేది. అది ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కొత్తదైతే కనుక అది ఎవరి మాట వినదు, ఎవరి మాట వినదు. అట్లాంటి గాడిద యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని రాగానే అది చాలా 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 నెమ్మదిగా ఆయన ఎక్కించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. అంటే దాని స్వభావం మారిందని. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క స్వభావం ఏమవుతుంది, అడవి గాడిద లాంటి ఆ స్వభావం ఏమైపోయిందంట, మారినట్లుగా మనం చూడొచ్చు. దాని పక్కనే ఇంకొక గాడిద ఉంది. ఆ గాడిద సాధు చేయబడినటువంటి గాడిద. ఆ గాడిద పనిచేసేటువంటిది. అది కాదు, అది యేసు ప్రభువుకు కావాల్సింది. ఏ గాడిద కావాలి? గాడిద పిల్లలకి అనేటువంటి మాట చూస్తాం. అప్పటి వరకు పని అంటూ ఎరగనటువంటి ఆ యొక్క గాడిద యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పని చేయడం ప్రారంభిస్తాయి, ఆయన మోయడం ప్రారంభిస్తాయి, ఆయన ఎక్కించుకోవడం ప్రారంభిస్తాయి. ఇటువంటి ప్రారంభ జీవితం రక్షణ, మన యొక్క జీవితంలో రక్షణ ఏ విధంగా వస్తుంది, ఏ విధంగా మనం రక్షణ పొందుకోగలుగుతాం, ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి మనం రాగలుగుతాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇప్పటి వరకు నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చూపించిన. మొట్టమొదటి ఏంటి? శిష్యుల గురించి చెప్పారు. రెండవది యజమాని. మూడవది గాడిదల గురించి మనం చూసాం. నాలుగవది కట్లు. ఆ కట్లు విప్పబడాలి అనేటువంటి విషయం గురించి చూసాం. ఇది విప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారో చూడండి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు 7వ వచనంలో ఏముందొచ్చు, ఆ గాడిదని దాని పిల్లల తోలుకుని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా. ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి లేదు మరి. దాని మీద వాళ్ళు ఏం వేశారంటమ్మా, వారి బట్టలు వేశారంట. బట్టలు అంటే దేనికి సాదృశ్యము? యోవేలు గ్రంథంలో ఈ మాట ఉంటుంది, 2వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఈ మాట మనకు కనిపిస్తుంది. చదువుతారా? నీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యత గలవాడు, శాంతమూర్తియుడు, అత్యంత కృప గలవాడునై చేయగా గనుక వస్త్రములు కాక. ఇప్పుడు కూడా గనుకున్న మనం వస్త్రాలు పరిచాము. వస్త్రములు కాక అంటే వారు అక్కడ పరిచింది వస్త్రమే అయినప్పటికీ అది దేనికి సాదృశ్యం, అది దేని తెలియజేస్తా ఉంది అంటే ఈ రోజు కూడా మనం వస్త్రం పరిచి ఆయన ఆహ్వానించాల కాదు. వస్త్రములు కాక ఏం కావాలంటే ఆయనకి మీ హృదయము. వస్త్రము పరిచి ఆయన ఆహ్వానించడం అనేది దేనికి సాదృశ్యం అంటే దేనికి సాదృశ్యం అండి? మన హృదయాలు తెరిచి, మన అంతరంగాలు తెరిచి ఆయనను మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించడం అనే దానికి. వారు తమ బట్టలను పరిచిరి. అవుతుందండి, వారు తమ బట్టలు పరిచి. ఎందుకు పరిచారు? ఇది రక్షణకు సాదృశ్యం. యేసుక్రీస్తుని చేర్చుకునేటువంటి క్రమం అక్కడ ప్రభువు చాలా స్పష్టంగా మనకు రాసించారు. పంపబడినటువంటి శిష్యులు రావాలి, ఆ గాడిద దగ్గరికి రావాలి, వారు ఆ కట్లు విప్పాలి. విప్పిన తర్వాత ఆయన దాని మీదకి ఎక్కేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? తమ బట్టలు దాని మీద పరిచారు. హృదయం ఆయనకు అవసరం. హృదయం లేకుండా ఆ గాడిదని ఆయన్ని అధిరోహించడానికి లేదు. బట్టలు పరిచారంట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. 8వ వచనం చూడండి. జన సమూహములలోనూ అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి. ఇంకొందరు ఏం చేశారంట? చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగున పరిచిరి. 8వ వచనంలో తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను. తర్వాత జన సమూహములలోనూ అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి. కొందరు చెట్ల కొమ్మలు. ఈ జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అనేకులు ఏం చేశారు? బట్టలు పరిచారు. కొందరు మాత్రం ఏం చేశారు? రెండిటికి సాదృశ్యం. రెండిటికి తేడా ఏంటంటారు? తమ హృదయాలను తెరిచినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెట్లు కొమ్మలు పట్టుకోలేదంట. ఈ చెట్లు కొమ్మ అనేది దేనికి సాదృశ్యం అంటే యోహాను సువార్తలో రాయబడి ఉంది కదా. అది ఏ చెట్టు అంటే ఇక్కడంటే చెట్లు కొమ్మలను ఉంది కానీ
యోహాను సువార్తలో ఉంటుంది, చాలా స్పష్టంగా 12వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. అది ఏ చెట్ల కొమ్మలు అంటే ఖర్జూరపు చెట్ల కొమ్మలు అని. ఖర్జూరం అనేది, ఖర్జూరపు చెట్టు అనేది దేనికి సాదృశ్యం అంటే సమాధానానికి సాదృశ్యం. వాస్తవానికి ఆ రోజున రోమా ప్రభుత్వంలో ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక రాజు, ఒక సైన్యాధికారి పక్క పొరుగు దేశం మీద ఉన్నటువంటి రాజుల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి ఆ యుద్ధాన్ని జయించి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏమి బాహాటంగా కనపరిచేవాడంటే, వారు ఆ యుద్ధంలో దేనిని ఉపయోగించి గెలిచారో వాటిని బాహాటంగా ఆ వీధుల్లో ఆ ప్రజలకు కనపరిచేవాడు. అలాగే రెండోది, అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఏం తీసుకొచ్చారో దాన్ని కూడా బాహాటంగా వాళ్ళు కనపరిచేటువంటి వారు. అయితే ఇక్కడేం జరుగుతుందంటే చెట్ల కొమ్మలు వాళ్ళు చూపిస్తా ఉన్నారంట. దేనికి సాదృశ్యం అంటే సమాధానానికి సాదృశ్యం. దేనికి సాదృశ్యం అండి? సమాధానానికి. ప్రభు అయినటువంటి యేసు నా హృదయంలోనికి రా అని ఆహ్వానించడమే కాదు, ఆ హృదయంలో ఏముండాలి? నువ్వు చెట్ల కొమ్మలు పట్టుకోవాలి. అనేకులు బట్టలు పరిచారు, కానీ కొందరు మాత్రం ఏం చేశారంట? సమాధానం కలిగి. ఈ ఉదయకాలం నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను, మన హృదయంలో, మనం నివసించే చోట, మనం పని చేసే చోట, మన కుటుంబంలో, మనందరి జీవితాల్లో సమాధానం అనేది ఉందా? సమాధానం లేకుండా యేసుక్రీస్తు ఆ హృదయంలోనికి లేదా ఆ జీవితంలోనికి లేదా ఆ గాడి మీదకు ఎక్కినట్లుగా మనకు ఎంత స్పష్టంగా ఈ క్రమమంతా రాయబడుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత చూడండి ఏముందో, చెట్లు కొమ్మల తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి. 10వ వచనంలో ఆయన అప్పుడు వచ్చారంటే యెరూషలేము అనేది దేనికి సాదృశ్యం అంటే కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. యెరూషలేము దేనికి సాదృశ్యం? అప్పుడు ఆయన యెరూషలేములోకి వచ్చారంట. యెరూషలేములోకి రావడం అనేది దేనికి సాదృశ్యం చెప్పట్లేదు. 3:16 మీరు దేవుని ఆలయం. యెరూషలేము అంటే ఆయన యెరూషలేములోకి రావడం దేనికి సాదృశ్యం? మీలోనికి రావడం, మనలోనికి రావడం, మన జీవితంలోనికి రావడం. అప్పుడు ఆయన యెరూషలేములోకి వచ్చారంటే ఎప్పుడు వచ్చారు? శిష్యులు వెళ్ళారు, ఆ కట్టాలు విప్పారు, యజమానిగా చెప్పారు, తోలుకొని వచ్చారు, బట్టలు పరిచారు. తర్వాత ఏం జరిగింది? కొమ్మలు పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అప్పుడు యెరూషలేములోనికి ఆయన ప్రవేశించారు. అర్థమవుతుందా? యెరూషలేములోనికి ప్రవేశం ఎప్పుడు జరిగింది? ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించారు. యెరూషలేముగా మన దేహం అనేటువంటి దేవాలయం అనేదానికి సాదృశ్యం. ఆయన మనలోకి రావడానికి ఈ క్రమం అంతా చాలా అత్యావశ్యకమైనది. ఇవేమీ లేకుండా ఊరికనే ఏది జరగదు. గమనించాలి. యెరూషలేములోకి వచ్చినప్పుడు జరిగేటువంటి సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి త్వరగా నేను ఇంకొక 2-3 విషయాలు నేను మనుషులను ముగిస్తాను. తర్వాత ఆయన వచ్చినప్పుడు పట్టణం అంతయు ఎలా ఉందంట? 10వ వచనం, ఈయన ఎవరో అని ఎవరో కలవబడింది. ఎవరు కలవబడ్డారు? పట్టణం అంతా కలవబడిందంట. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తును నువ్వు నమ్ముకుంటావో, యేసుక్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉంటారో, అప్పుడు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారందరిలో ఏం కలుగుతుందంట? కలవరం ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. అభ్యంతరాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అభ్యంతరాలు రాక మానవు, కానీ అవి ఎవరి నుంచినో అలా యేసుక్రీస్తుని కలిగి జీవిస్తున్నటువంటి క్రమంలో పట్టణం అంతా యెరూషలేముగా ఎప్పుడైతే ప్రవేశించారో యెరూషలేములో కలవరం కలిగిందంట. మానవుని యొక్క జీవితంలో యేసుక్రీస్తుని కలిగి నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు, నువ్వు ఆయనను కలిగి ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయనను అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క జీవితంలో ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు మనకు కలవరం కలిగించేటువంటి విషయాలను మనం గమనించవచ్చు. కిందకు వెళ్దామా? ఆయన వారు వచ్చినప్పుడు కలవరం కలిగింది. తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి. 12వ వచనం, ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఊరికే ఉండండి. యెరూషలేములో ప్రవేశించాడు కదా, ప్రవేశించిన తర్వాత ఏం చేశారు చూడండి. ప్రవేశించి క్రయము విక్రయము చేయువాడు అందరినీ వెళ్ళగొట్టాడంట. తర్వాత రోగుల మార్చు వారి బలను, గువ్వలను వారి పీఠములను పడద్రోసేసాడంట. అప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది కాలం. ఆయన లోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంట? ఆయన ఏం చేశారు? క్రయ విక్రయాలు చేసేటువంటి వారందరినీ క్రయ విక్రయాలు అంటే హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచడం అనేటప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అప్పటి వరకు ఆ హృదయం ఎలా ఉంది లేదా ఆ దేవాలయం ఎలా ఉందంటే దొంగల గుహగా ఉంది. దొంగల గుహ, మోసము, అబద్ధాలు, అన్యాయము, అక్రమము, ఇంకా అనేకమైనటువంటి దుష్కార్యాల చేత ఆ హృదయం అనేది దొంగల గుహగా ఉండేటువంటి ఆ హృదయాన్ని యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తారు? దాన్ని క్లీన్ చేస్తారు, పరిశుద్ధపరుస్తారు.
యేసు ప్రభు రాకుండా ఏ మానవ హృదయం కూడా సంతోషంగా, సమాధానంగా, క్షేమంగా. దొంగలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఏమండి, దొంగలు ఉన్నటువంటి ఇల్లు, లేకపోతే దొంగలు పడినటువంటి ఇల్లు, దొంగలు దోచుకునేటువంటి ఇల్లు ప్రతిదినం ఒకరోజు జీవితకాలం అంతా, ఒక్క రోజు కాదు జీవితకాలం అంతా దోచుకుంటున్నటువంటి ఆ ఇల్లు లేదా ఆ వ్యక్తి జీవితం ఎలా సమాధానంగా ఉంటుంది? ఎందుకు సంతోషంగా ఉంటుంది? ఉందంటారా? ఉందని ఆయన లోపలికి వచ్చిన తర్వాత దొంగల గుహనం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన వాళ్ళందరినీ బయటకు పంపించినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఇదే విషయాన్ని గురించి రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో పౌలు భక్తుడు అంటాడు కదా, ఇది ప్రాచీన స్వభావము లేదా ప్రాచీన పురుషుడు అనేటువంటి మాటలు అక్కడ కనిపిస్తుంది. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, అనగా యేసుక్రీస్తు మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు మన పాపపు స్వభావం లేదా ప్రాచీన స్వభావం ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా మారిపోవడం అనేది మనం అక్కడ చూసాం. ఏమి అర్థమవుతుందా? ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ సత్యాలని మర్మాలను మనం గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ యొక్క క్రమాన్ని ఆచరించడంలో అర్థమవుతుంది. ఇవేమి తెలియకుండా కేవలం మనం ఆ బైబిల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆ విధంగా చేశారు కాబట్టి మనం కూడా ఈ ప్రార్థన చేసేద్దాం అనుకుని చేసాం అనుకోండి, అది ఆచారం అవుతుంది. అదేమవుతుంది? ఆచారం. అప్పుడు తేడా ఉంటుంది. ఇది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు, ఈ సత్యాన్ని గ్రహించినప్పుడు అప్పుడు మనం ఓపెస్తున్నాం చేయలేదు. అప్పుడు మనం ఇదిగో నా హృదయంలో సమాధానం, నా భార్యతో నాకు సమాధానం, నా భర్తతో నాకు సమాధానం, నా పిల్లలతో నాకు సమాధానం, పనిచేసేటువంటి సమాధానం, నివసించేటువంటి సమాధానం, ఇది ఇలాంటి సమాధానం నాకు ఉంది అని చెప్పి మనం ధైర్యంగా మనం చెప్పగలుగుతాం, ఎదుర్కోగలుగుతాం. ఏ సమస్య అయినా సరే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. యేసు ప్రభు అంట ధోని మీద వెళ్తా ఉన్నప్పుడు గొప్ప తుఫాను వస్తే ఆయన ధోని ఆమరంలో పడుకొని హాయిగా ఏం చేస్తున్నారు? సమాధానానికి రాసు. నీ జీవితంలో ఎటువంటి తుఫాన్ అయినా సరే, ఎటువంటి శ్రమ అయినా సరే, ఎటువంటి కష్టమైనా సరే చాలా సమాధానంగా దాన్ని నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు. అటువంటి జీవితం కదిలించబడతామా? అటువంటి జీవితం కదిలించబడదు. దేశంగా కదిలించు. వాడు నిశ్చలంగా ఉంటాడు. వాడు దేనికి భయపడతాడు. మాట మనం చెప్తామా? వాళ్ళు అయినటువంటి సమయం, వాళ్ళు అయినటువంటి దావీదు గొలియాతును ఎలా ఎదిరించాడు? సమాధానం. యేసుక్రీస్తు ఉన్నటువంటి హృదయం ధైర్యంతో ఉంటుంది, నిబ్బరంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది, సంతృప్తిగా ఉంటుంది. మరణం ఏది వచ్చినా సరే ఈ ప్రపంచంలో భూమి మీద క్రైస్తవుడు మాత్రమే చెప్పగలిగినట్టు ఒకే ఒక మాట ఏంటంటే, మరణం ఏది వచ్చినా సరే చావే నాకు మేలు చెప్తారన్నా? చెప్పగలరా? ధైర్యం ఉంది ఎవరికైనా? బ్రతుకుట క్రీస్తే అవశ్యకరి మాట క్రైస్తవుడు కదా చెప్పింది. ఈ లోకంలో జీవించడానికి ఎన్నెన్నో ఇంకా బ్రతకాలి, ఇంకా ఏదో చేసుకోవాలి, ఇంకా ఏదో తపన తాపత్రయం, ఇంకా ఇవన్నీ చేస్తూ ప్రయాసపడుతూ సమకూర్చుకుంటూ ఈ లోకంలోనే ఇంకొక 100 అవసరమైతే ఇంకా 1000 కుదిరితే జీవించేద్దాం. కానీ ఆ జీవితంలో ఏముండదు? సమాధానం, నెమ్మది, ఆనందం ఉండదు, ఆరోగ్యం ఉండదు, ఇంకేముండదు? శాంతి. ఏమీ లేనటువంటి అటువంటి జీవితం కంటే ఇదిగో యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తే, యేసుక్రీస్తు కనుక మన హృదయంలో ఉంటే ఎటువంటి నెమ్మది. ఆ దొంగల గుహను ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన శుభ్రపరిచినట్టుగా దొంగలందరినీ ఆ యొక్క గుహను ఆయన చక్కగా చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. అక్కడ జరిగినటువంటి ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని బైబిల్ రంగాన్ని మీకు చూపిస్తాను. 14వ వచనంలో గుడ్డివారు దేవాలయంలో అప్పుడు అర్థమవుతాయండి బైబిల్ గ్రంథం. ఇది జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మన హృదయమైనటువంటి దొంగల గుహ మార్చబడిందో, సమాధానాధిపతి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మన హృదయంలోకి వస్తారో అప్పుడు ఏం జరిగిందంట? గుడ్డివారు ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన ఏం చేశాడు? స్వస్థపరిచాడు. అంటే ఈ దేనికి స్వస్థపరిచాడంటే కీర్తన 119లో అంటాడు కదా, కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీదు ఏమంటాడంటే, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో ఉండేటువంటి ఆశ్చర్యమైన సంగతులు గ్రహించినట్లుగా నా మనోనేత్రాలు వెలిగించు. అప్పుడు తెరవబడతాయి. అప్పుడు మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అనేటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం, బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. గుడ్డివారు ఆయన దగ్గరికి వస్తే స్వస్థపరచబడతారు. అంటే మన జీవితంలో ఉండేటువంటి గుడ్డితనం ఏమవుతుంది? అప్పుడు బైబిల్లో ఉండేటువంటి అనేకమైన
అనేటువంటి సత్యాలు మనకు అర్థం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకేం జరిగిందంటే కుంటివారు అప్పటి వరకు దేవుని కోసం ఏ పని చేయనటువంటి అవిటితనం చేత బాధపడినటువంటి వ్యక్తి అప్పటి నుండి ఏమైపోతాడంటే ఆ కుంటితనం లేదా అవిటితనం పోయి దేవుని కోసం పని చేయడం, దేవుని కోసం పరిగెత్తాలనేటువంటి తాపత్రయం, ఇదిగో ఇక్కడ వస్తావంటే అవును నేను వస్తాను దేవుని కోసం అనేటువంటి ఆ యొక్క తపన, ఇది నిజమైనటువంటి. అయితే ఎక్కడితో అయ్యం లేదండి. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఒక్క మాట నేను చూపించి ముగించేస్తాను. 15వ వచనంలో ఆయన స్వస్థపరిచిన తర్వాత ఏమైందంట, ప్రధాన యాజకులు చాలా కోపంతో మండిపడ్డారండి. ఎవరు ఏంటి, దొంగల శుభ్రం చేస్తే ఏమంటే యేసు ప్రభు లోనికి వస్తే ఇంకా కుంటివారు గుడ్డివారు అక్కడ స్వస్థపరచబడతా ఉంటే అప్పటి వరకు అర్థం కానీ దేవుని వాక్యం ఆ వ్యక్తికి అర్థమవుతా ఉంటే, దేవుని సంకల్పం అంతా తెలియజేయబడతా ఉంటే ఈ ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఉంటారు కొంతమంది, వీళ్ళేంటి ఎక్కడ ఇలా పోదండి, ఎలా చేయడం తప్పండి, ఇలా కాదండి అనేటువంటి వాడు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులను వాళ్ళు అభ్యంతరపడతారంట. అభ్యంతరపడతారు. ఎవరి ప్రధాన యాజకుడు, ఎవరి శాస్త్రి అంటే అప్పటి వరకు ఈ ప్రజలలో ఈ ప్రధాన యాజకులు ఈ శాస్త్రులే వెంబడించారు. అప్పటి వరకు మనిషితో ఇదిగో ఈ శరీరాన్ని ఈ మనసుని అనుసరిస్తుంది. అప్పటి నుంచి హృదయం ఏమవుతుందంటే ఈ శరీరాన్ని మనసుని అనుసరించడం మానేస్తుంది. అర్థమవుతుంది లేదు. ప్రధాన యాజకుడు అంటే నీ శరీరమే, శాస్త్రి అంటే నీ మనసే. శరీరానుసారమైన మనస్సును అనుసరించకుండా ఈ హృదయం అప్పటి నుంచి ఎవరిని అనుసరిస్తే ఆత్మ అనుసరించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. రోమి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో శరీరానుసారమైనటువంటి మనస్సు మరణము, ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవము. ఇంకో వాక్యం కూడా ఉంది, జీవమును సమాధానమై ఉన్నది. చూస్తారన్నమాట. చూడండి ఒకసారి చదవండి అన్నమాట. మరణము, జీవము, సమాధానం రెండు ఉన్నాయి. ఆత్మను అనుసరించేటువంటి మనస్సు అప్పటి వరకు మనస్సును శరీరాన్ని అనుసరించినటువంటి ఈ హృదయము ఆ తర్వాత నుంచి ఎవరు అనుసరించడం స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఆత్మను అనుసరించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రం అంటే దాని అర్థం. ఇలా అనుసరించడం స్టార్ట్ చేసేటువంటి ఆ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగడం అనేది అప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అనమాట. వారు ఎక్కడ నిలవబడితే ప్రభు అక్కడ వారితో కూడా ఉంటారు. కన్నా మీరు చదివితే మీరు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడ ఉంటాను కింద మనం చదివితే ఇలా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం అన్వయించుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడే నేను మీకు 10 విషయాలు చెప్పాను. 10 విషయాలు ఎవరు రాస్తున్నారు లేదు. మొట్టమొదటి చెప్తారా ఈ క్రమం నేను చూపించి మీరు చేస్తాను. మొట్టమొదటి ఏంటి శిష్యులు ఎవరు అవసరం, రెండవది గాడి, మూడవది యజమాని, నాలుగవది కట్లు, ఐదవది బట్టలు పరిచయం, తర్వాత ఆరవది చెట్ల కొమ్మలు పట్టుకున్నారు, ఏడవది యెరూషలేములో ప్రవేశించారు, 8 క్రయ విక్రయాలు చేసేటువంటి దొంగల గుహను ఆయన శుభ్రపరిచారు, 9వది గుడ్డివారు కుంటివారు బాగుపరచబడ్డారు, 10వది ప్రధాన యాజకులు. ఈ వాక్య భాగంలో ఎన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ఇవి వరుసగా ఈ 10 విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి. ఎంత గురించి 11వ విషయం ఉన్నది కానీ సమయం లేదు కాబట్టి అవకాశం ఉంటే దేవుని చిత్తం అయితే వాటిని కూడా తెలియజేస్తాను. అయితే ఈ ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలు మనం గ్రహించుకున్న ఈ యొక్క విషయాలన్నింటినీ లేదా ఈ దాన్ని మనం చేసి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, అది కేవలం ఆచారం మాత్రమే అవుతుంది. ఇదిగో ఈ ఉదయకాల ముందు ప్రభువు నీ యొద్దకు వచ్చాడట. రాజు ఇలా మనం పాడుపడతాడు. ఆయన రాజుగా నీ రాజు అనేటువంటి వాటిని మీకు చూపించాను. జగదేగంలో ఆయన ఎవరంట నీ రాజు. ఎక్కడికి వస్తున్నాడు? నీ యొద్దకు వస్తున్నాడు. దేనికి వస్తున్నాడు? నీతో సహవాసం చేయడానికి, నీతో ఉండడానికి, నీతో అన్యోన్య సహవాసంతో ఆయన నీ జీవితంలో నీతో కలిసి జీవించడానికి ఆయన దగ్గరికి వస్తా ఉన్నాడు. ఒకవేళ చేర్చుకోలేదా, ఒకవేళ నీ ఆహ్వానాన్ని నువ్వు అందుకోలేదా, ఆ తర్వాత జరిగే విషయం ఇదే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశానికి సంబంధించి లోకాసు వార్త ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఆ మాట్లాడుకుంటూ వస్తారు. లోకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 41వ వచనం ఇలా చదివాను. 19:41 ఇదే సందర్భంలో రాయబడినటువంటి మాట. సమీపించినప్పుడు
దానిని చూసి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవును ఈ దినమందైన సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు. ఏ సంగతులు అమ్మాయి? సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు తెలుసుకొని నీకెంతో మేలు. కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు ఒక కాలం వస్తే మన కన్నులకు మరుగు చేయబడేటువంటి కాలం, ఆయన అందుబాటు లేనటువంటి కాలం. ఇదిగో ఈ రోజు ఈ ఉదయ కాలం ఆయన మన దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నప్పుడే ఈ క్రమంలోనే ఆయనను అంగీకరించడానికి సిద్ధపడదాం. మన జీవితాన్ని ఆ విధంగా క్రమపరుచుకుని మనం ముందుకు వెళ్దాం. అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఈ యెరూషలేము జయ ప్రవేశం అనేటువంటి ఈ సందర్భం నిజానికి మన జీవితంలో నెరవేర్చినటువంటి వారం. అప్పుడు మాత్రమే జయకరమైనటువంటి జీవితం మనం జీవించగలిగేటువంటి వారం అవుతాం. లేదా కేవలం మనం అది ఆచారం మాత్రమే అవుతుంది. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అసలు ఈ గ్రంథం ఎందుకు చేశారో ఇంకొక మాట మీకు ఎందుకు గ్రంథం చేశారు తెలుసా? యోహాను సువార్త ఉంటుంది కదా, ఏమనుకుంటే 12వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఈ ఒక్క మాట ఉంటుంది. ఏమనంటే 12వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో వాళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చారంటే, వాళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చి పనులన్నీ చేశారంటే చూడండి, అందుకు బేతనియ అనేటువంటి గ్రామంలో లాజరు ఎంతకు ముందు చనిపోయి లేచాడు కదా, ఆయన చేశారు ఆ సూచక్రియ. చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఆ ఊరంతా తెలిసిపోయింది అనమాట. ఆ గ్రామం అంతా, ఆ పట్టణం అంతా తెలిసిపోయి ఆ లాజరు లేపినటువంటి ఆయన ఎదుగు ఇక్కడికి వచ్చాడని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఎదురొచ్చారంట. అందుకు వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఈ జీవిత కాలం మట్టుకు మాత్రమే నిరీక్షించేటువంటి వాడు. యేసుక్రీస్తుని ఎలా సమీపించాలో ఎలా సమీపించకూడదో నేర్పించే ఒక గొప్ప పాఠం అన్నమాట అది. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో ఈ మాట ఉంది కదా, ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే యేసుక్రీస్తును నిరీక్షించినట్లా మనుషులందరికంటే నేను ఏమన్నా చూడండి ఒకసారి. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం మొదటి కొరింథీయులు 19వ వచనం 15-19. ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తును నిరీక్షించిన వారమే కదా, మనుషులందరికంటే. అది చూసారా, చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆచారంగా మనం ఈ జీవిత కాలం కోసం మాత్రమే మనం చేస్తే ఏమవుతామంట? దౌర్భాగ్యం. మనుషులందరికంటే నేను దౌర్భాగ్యం అనుకోవాలి. కాబట్టి ఈ జీవిత కాలం అంటే కాదు, కేవలం ఈ జీవితం కోసం మాత్రమే కాదు, రాబోయేటువంటి యుగాలు జీవించేటువంటి జీవితం ఉంది మానవునికి. దానికోసం మనం యేసుక్రీస్తు దగ్గర రావాలి. ఆ విధంగా చేసి దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడి మనం ఆయన ఆహ్వానించుకుందాం. దేవుడి మాటలను మన ఇంట్లో దేవునికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి అంకుల్కి నేను కృతజ్ఞతలు, నా వందనాలు తెలియజేసుకుంటాను. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి మరియు సందేశం, దేవుని యొక్క వాక్యం మనం విన్నాము. దయచేసి మీరు వినబడిన తర్వాత కొంచెం మనసు పెట్టి మళ్ళా వినిన వాక్యాన్ని ధ్యానంలోకి తీసుకొని మీకు గుర్తున్నటువంటి ఆ వచనాలు, చదవబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్య సందేశాలు దయచేసి తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకొని మనసులోకి తెచ్చుకొని దయచేసి నేను ప్రార్థనలో కనిపెట్టుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను. దయచేసి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. దయచేసి ప్రార్థిస్తున్నాం. మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ప్రేమగలిగిన స్వరూప దేవా తండ్రి, ఎంతో విలువైన వాక్యము స్పష్టమైన రీతిగా తండ్రి ఏ రకమైనటువంటి స్పష్టత లేకుండా తేటగా మీరు మాకు అందించారు. దేవా, అందుని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత. మీరు ఏమై ఉన్నారో, మీరు ఎవరై ఉన్నారో, మీ కొరకు మేము ఏమై ఉన్నామో, మమ్మల్ని మీరు ఎలాగా సంధించారో, మమ్మల్ని మీ ఏర్పాట్లోకి ఎలాగా సమకూర్చుకున్నారో మా ప్రభా,
ఎంతో స్పష్టంగా మాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ వాక్య సందేశమును బట్టి కృతజ్ఞతలు. మా తండ్రి, వినిన ప్రతి మాట మా ప్రభువా దేవా మా హృదయంలో మేము తలపోసుకొనొచ్చు. మా పట్ల మీకున్నటువంటి గొప్ప ఏర్పాటు కొరకు మీకు తండ్రి జీవితకాలం అంతా కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ, తండ్రి నాయన ఇంత స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి కలిగి మీరు ప్రభువా తండ్రి మా ప్రభువా మీ మహిమేశ్వరుని విడిచి ఈ లోకమునకు వచ్చి మా వంటి ప్రభువా ఒక రకంగా చెప్పవలసి వస్తే అడ్డగాడిద లాంటి మా బ్రతుకు మార్చడానికి, మమ్మల్ని మీ సొంతం చేసుకోవటానికి, మీలో మమ్మల్ని దాచుకోవటానికి, మా ప్రభువా మీ పిల్లలని పిలిపించుకునేటువంటి ఆ స్వాస్థ్యము, ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి బాలబొమ్మలు క్రీస్తు యేసులో మాకు అనుకరించడానికి మమ్మల్ని ఈ రీతిగా తండ్రి ప్రేమించి ఐక్యపరచుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మీరు ఇచ్చిన ప్రతి మాట కొరకు కృతజ్ఞతలు. మా ప్రభావ మా పట్ల మీకున్న గొప్ప సంకల్పముల కొరకు కృతజ్ఞతలు. మా ప్రభావ మీరు దీవించండి, సమస్తమును ఆశీర్వదించండి. వినిన ప్రతి మాట మా హృదయంలో మేము తలపోసుకొనొచ్చు, నెమరవేసుకొనొచ్చు. మరల ప్రభా మా జ్ఞాపకంలోనికి తెచ్చుకుంటూ మా ప్రభా మీ వాక్యముతో మా తండ్రి అనుదిన జీవితాన్ని పోలిక వేసుకుంటూ తండ్రి నీలో అంటుకట్టబడినటువంటి అన్యోన్య సహవాసములకు ప్రభా ఏ రీతిగా సిద్ధపడాలో మాకు తండ్రి సిద్ధపరచుకునే కృపను కూడా మీరు మాకు దయచేయమని ఉంచున్నాను. మా తండ్రి మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి. మాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టత కొరకు కృతజ్ఞతలు ప్రభా. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దినము ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ప్రభా తండ్రి నాయన మా ప్రభా మీలో ఆనందించటకు మమ్మల్ని తండ్రి పాలివారులుగా చేయుటకు ప్రభా మీరు మమ్మల్ని ఐక్యపరుచుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. మా పట్ల మీకున్నటువంటి గొప్ప సంకల్పముల కొరకు కృతజ్ఞతలు. ఇది కేవలము తండ్రి ఆ దినము జ్ఞాపకం చేసుకోవటం మట్టికే కాక మా హృదయంలో అతను కూర్చున్నటువంటి అనుభవ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ క్రీస్తు యేసు ప్రేమలో మేము తండ్రి నిత్యము నిలుచుటకు వేరుపారి ఫలించి జీవితం జీవించటకు కృప చూపించమని బ్రతిమలాడుకుంటూ సంఘమును దీవించమని తండ్రి నాయన మా తండ్రి తమ్ముడు సతీష్, తండ్రి అనంతశ్రీ నాయన వారిని దీవించండి. వారికి ఇచ్చిన బహుమానం తండ్రి కుమారుడిని మీరు ఆశీర్వదించండి, కుటుంబం ఆశీర్వదించండి. మా ప్రభా పెద్ద వయసులో ఉన్న సతీష్ తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు దీవించండి ప్రభా. మంచి ఆరోగ్యవంతురాలుగా చేయండి మా ప్రభా. తండ్రి మీరు తోడే వెళ్ళి దీవించండి. ఆయన ఆమె బలహీనతలో మీరు కరుణ చూసి తండ్రి నూతన బలము ఆరోగ్యము తండ్రి తల్లి మీరు దయచేయమని సమస్త ఘనత మా ప్రభావాలు మీరు పొందుకోగలని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు మనందరూ లేచి నిలబడి 242వ పాట 302వ పేజీ దయచేసి 242వ పాట 302వ పేజీ. ఇదిగో మీ రాజు ఏదేం చర్చుకున్నాడు గీతాలు. దయచేసి అందరూ మీరు పిల్లల్ని బయటికి పంపకండి, ప్రార్థన అయిపోతుంది. కొంతమంది పిల్లలు రాడ్డుగా తయారవుతున్నారు. చెప్పిన వెంటనే లెక్క చేయాల్సిన మాట లెక్క చేయరు. కొంతమంది పిల్లలు చిన్న పిల్లలే. దయచేసి చిన్నప్పుడు వాళ్ళని దేవునికి భయపడే పిల్లలుగా పెంచకపోతే పెద్దయ్యాక మీరు చాలా తెలుగు పడతారు. దయచేసి మనము కలిసి ఈ పాట పాడుకుందాం. 242. ఇదిగో మీ రాజు ఏదించుచున్నాడు మీ తలవేతుడి. ఇదిగో మీ రాజు ఏదించుచున్నాడు మీ తలవేతుడి. సమీపాయే మీ విడుదల ధైర్యమునందుడి. సమీపాయే మీ విడుదల
దయచేసి కూర్చున్నామా?